اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کشمیر میگزین کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین 30 جنوری 2015 کو فرائیڈے ٹائمز کے اندر ایک سٹوری چھپی, شجاعت بخاری کی سٹوری تھی. اس میں انہوں نے جو عنوان تھا اس کا, پہلے تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں, فریم ڈیمڈ اینڈ ایکویٹڈ. اس میں ان کشمیریوں کا ذکر کیا گیا جنہیں مختلف الزامات کے تحت, چاہے وہ انڈین پولیس ہو یعنی دہلی پولیس ہو انڈیا کے علاقے کے اندر, یا پھر مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی غاصبیت والی فورسز ہوں, وہ انہیں اٹھا لیتی تھی. اور اٹھانے کے بعد جو ہے اس وقت تھوڑا بہت آپ سمجھ لیں کہ ان کی کورٹس جو ہیں ان میں کچھ رمق باقی تھی, اور ان کے اوپر کیس چلائے جاتے تھے, اور ان کو یہ شو کیس کیا جاتا تھا کہ ہم نے بہت بڑے ٹیررسٹ پکڑ لیے ہیں, بہت بڑے جہادی تنظیموں کے ساتھ منسلک لوگ, اور پتہ نہیں کون کون سے یہ پلاٹس کر رہے تھے, کون کون سے منصوبے تیار کر رہے تھے, ان کو ہم نے پکڑا ہے اور بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے. کچھ لوگوں کو تو یہ انکاؤنٹرز میں, فیک انکاؤنٹرز میں مار دیا کرتے تھے, جنہیں نہیں مار سکتے تھے انہیں جیلوں میں ڈال دیا جاتا تھا, اور سالہ سال وہ جیلوں میں رہتے تھے. اسی طریقے سے ایک 40 سالہ شخص کی ایک روداد جو ہے اس میں بیان کی گئی. وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا, اور لیاقت شاہ اس کا نام تھا. لیاقت شاہ کے اوپر جو ہے وہ کشمیریوں نے بہت زیادہ شور مچایا کہ یہ ایک عام کشمیری ہے, اس کا کسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے, عسکریت پسندی میں یہ شخص ملوث نہیں ہے, اس کو دہلی پولیس نے ناجائز طور پہ کیا. اس کے بعد پھر اس وقت کی NIA, آج کی نہیں, اس وقت کی NIA سے انکوائری کروائی گئی, اور اس میں ان کی NIA نے یہ بات ثابت کی کہ یہ کشمیری معصوم ہے. اس پہ جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے دہلی پولیس کی جانب سے وہ فیک الزامات ہیں. اس کے بعد جو ہے ایک رپورٹ آئی, اور وہ رپورٹ جو ہے 2012 میں اس رپورٹ کو جو ہے وہ شائع کیا گیا. اگین اس کا جو ٹائٹل تھا وہ فریم ڈیمڈ اور ایکویٹڈ تھا, اور یہ جامعہ اسلامیہ کی طرف سے یہ رپورٹ آئی 2012 میں. اس میں انہوں نے 16 ہائی پروفائل کیسز جن کے اوپر سال ہر سال جھوٹے الزامات اور فیبریکیٹڈ ایویڈنسز جو ہیں وہ پیش کیے گئے, ان کو ان کی عدالتوں نے ایکویٹ کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ ان کی جو ایویڈنسز ہیں, یعنی جو شواہد پیش کیے گئے ہیں, وہ بھی جعلی طریقے سے بنائے گئے ہیں, گھڑے گئے ہیں. اس میں کچھ نام میں آپ سے شیئر کرتا چلوں. اکتوبر 2014 کو دلی ہائی کورٹ نے فاروق احمد نامی شخص کو جو ہے وہ کشمیری کو, جو ساؤتھ کشمیر سے تعلق تھا, 18 سال یہ بندہ جیل میں رہا, اس کو ایکویٹ کر دیا کہ جی یہ معصوم شخص ہے. اسی طریقے سے اگر ہم نام لے لیں مشتاق احمد کلو کا, 1996 میں جو لجپات نگر بلاسٹ ہوئے اس کے اندر جس شخص کو ملوث کیا گیا وہ بعد میں اسے بھی چھوڑ دیا گیا. اسی طریقے سے محمد علی بٹ, مرزا حسین, اور اس طرح سے بہت زیادہ نام ہیں. اور خاص طور پہ میں نام لینا چاہوں گا ان 5 کشمیریوں کا جن کو شہید کیا گیا, چٹی سنگھ پورہ کے واقعے کے حوالے سے ان کو شہید کیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے جب انویسٹیگیشنز ہوئی تو پتہ یہ چلا, یہ CBI کی جانب سے انویسٹیگیشنز ہوئی, اس کے بعد پتہ چلا کہ انڈین فورسز نے یہ پلاٹ کیا ان کے خلاف, ان کا کوئی تعلق نہیں تھا, یہ معصوم کشمیری تھے. اور اس کے بعد ان فوجیوں کے اوپر مقدمات چلے, لیکن بعد میں کیا ہوا, ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا اور وہ ایکویٹ ہو گئے. یہ اتنی لمبی سٹوریز ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام آدھے گھنٹے کا یہ ڈیٹیلز بتانے سے قاصر رہے گا, اتنی لمبی سٹوریز ہیں. اب یہ معاملہ دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے, دوبارہ وہی کشمیریوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے, فیک انکاؤنٹرز کیے جا رہے ہیں, انہیں اٹھا لیا جاتا ہے جب دل کرتا ہے. اس کے لیے جو انڈین ایجنسیز ہیں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, اور جو بدنام زمانہ اب ایجنسی بن چکی ہے, وہ نوٹوریس انڈین ایجنسی جسے NIA کہا جاتا ہے, وہ بن چکی ہے, اس کا استعمال کیا جا رہا ہے. یہ اس کے مقاصد کیا ہیں, کیا کیا حربے ہیں جسے استعمال کیا جا رہا ہے, اور کیا ایسا طریقہ کار ہے جو ان کے پاس ایسا ہے کہ جب چاہے کسی کو اٹھا لیں. اس پہ آج ڈیٹیل میں بات کریں گے, اور اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیا ایکشن لے رہی ہے اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. آج ہمیں بڑے ایمنٹ پینل نے جوائن کیا, آج ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ ہیں ارشاد محمود صاحب. بہت بہت شکریہ ارشاد صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا کشمیر میگزین میں, آپ کا انالیسس یقیناً بڑا بلاک سا ہوتا ہے. اور سید منظور شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا, سینئر حید رہنما ہے. بہت بہت شکریہ ارشاد صاحب, اور کافی لمبے عرصے کے بعد آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اسٹارٹ ود ارشاد محمود, یہ جو کچھ ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر, سب سے پہلے تو سوال یہ بنتا ہے کہ یہ کیسے رات گئے کسی کو اٹھا لیتے ہیں, کیا ان کے پاس اتنے اختیارات ہیں, کیا ایسے قوانین ان کو دیے گئے ہیں, کیا کوئی مماثلت ان کی, مطابقت ان کی انٹرنیشنل لاء کے ساتھ ہے؟
کسی بھی انٹرنیشنل لا کے ساتھ کوئی مواصلت نہیں ہے، کیونکہ انٹرنیشنل لا جتنا بھی ہے وہ انڈیویجول کو بھی پروٹیکشن دیتا ہے. وداؤٹ ایویڈینس آپ کسی کو نہیں اٹھا سکتے، کسی کو جیل میں نہیں ڈال سکتے. لیکن یہاں جیسے پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، وہ ایک ایسا قانون ہے کہ 2 سال کے لیے آپ کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں اور بغیر مقدمہ چلائے اس کو جیل میں ڈال سکتے ہیں، اور جب وہ جیل سے باہر نکلے گا تو دوبارہ اس کے اوپر پی ایس سے بھی لگا سکتے ہیں. پھر اسی طرح اسپا ہے، دوسرے قوانین ہیں بہت سارے. اور نہ صرف یہ کہ آپ بات کر رہے ہیں نا کہ لوگوں کو اٹھانا، ان کو جیل میں ڈالنا، ان کو NIA سے ان کی انویسٹیگیشن کرانا، یہ تو معمولی بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے گھروں کو جلا دینا، ان کو گن پاؤڈر پھینک کے پورے گھر کو جلا دینا، ایک گھر نہیں، اس کے ساتھ جو کولیٹرل ڈیمیج اور وہ بینڈ گن پاؤڈر، پھر پیلٹ گنز کا استعمال کرنا. تو یہ سارے وہ چھوٹے چھوٹے، اگر آپ ان کو سب کو ڈاٹ کو کنیکٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک اوپریسو قسم کا ایک رجیم ہے جس کا ایک پرپز ہے. پرپز یہ ہے کہ لیگلی انلیگلی جو بھی ہو اس نے کشمیریوں کی جو پولیٹیکل ول ہے، جو سیاسی عزم ہے، جو وہ اپنے فیوچر کے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اس ول کو کچلنا ہے. اس ول کو کچلنے کے لیے پھر آپ دیکھیے ایک رپورٹ آئی تھی آپ کی، مجھے اس گفتگو سے یاد آیا، 2-3 سال پہلے، میرا خیال ہے 2018 میں آئی تھی، اسٹرکچر آف وائلنس انڈین اسٹیٹ ان جموں اینڈ کشمیر. یہ سری نگر کی ایک آرگنائزیشن بیسڈ ہے، اور پھر دلی کی کچھ، انڈیا کی کچھ آرگنائزیشن، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نے لکھا تھا. اس میں کچھ چیپٹرز دیکھے گئے تھے کہ عدالت کا کیسے استعمال کیا جا رہا ہے. ایک انڈیا کی سپریم کورٹ کی لائر ہیں وریشا، انہوں نے ایک پورا چیپٹر لکھا. وہ اس میں یہ بتاتی ہیں کہ بھائی عدالتوں کو آپ پورا اسٹیٹ اپنے مقاصد کے لیے، اگر اسٹیٹ آپ کے خلاف ہو جاتی ہے، آپ کو ملائن کرنا چاہتی ہے، آپ کو جیل کرنا چاہتی ہے، آپ کو جو بھی کرنا چاہتی ہے، تو پورا عدالتی اسٹرکچر، لیگل اسٹرکچر پھر اس کو کیسے سپورٹ کرتا ہے. اسی طرح پھر آپ کی وہاں سیکورٹی ہے، انہوں نے ججز بھی وہاں بٹھائے ہوئے ہیں، وہ تو عدالتوں کو تو اب تو تیزی کے ساتھ ہندتوا میں انہوں نے بدل دیا. پھر اسی طرح اب جو ہے کشمیر کے اندر نے ایک بہت بڑی میسو ڈس امپاورمنٹ ہوئی ہے، جس کا ہم اتنا زیادہ پاکستان میں ذکر نہیں کر پاتے. وہ یہ ہے کہ آپ کے جتنے پولیس کے لوگ ہیں، پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ مسلمان ہوتے تھے تو ایٹ لیسٹ چلو کچھ نہ کچھ حیا کرتے تھے، کچھ جان پہچان ہوتی تھی، ایک سوسائٹی میں رہتے تھے، آپ ایک حد تک جا سکتے تھے. اب یہ کہ کوئی DIG رینک کا بندہ یا IG رینک کا یا لوکل نہیں، وہ سب باہر سے لے کے آتے. پھر ٹاپ جتنے آفیسرز ہیں ان سب کو بھی باہر لے کے 5 اگست کے بعد تو ایک میسو قسم کی پولیس میں، ایڈمنسٹریشن کے اندر، بینکنگ سیکٹر میں، اور جتنے بھی سرکار کے دوسرے ادارے ہیں ان سب میں باہر سے لوگوں کو لا کے وہاں بٹھایا جا رہا. پرپز کیا ہے؟ آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، پرپز یہ ہے کہ جیسے NIA کا آپ استعمال کر رہے ہیں، جیسے عدالتوں کا کر رہے ہیں، جیسے دوسرے، تو ایڈمنسٹریشن بھی آپ کی، عدالتیں بھی آپ کی، پولیس بھی آپ کی، آرمی بھی، BSF بھی، انٹیلیجنس بھی، سب کچھ آپ کا. اور ایک بیچارے نہتے کشمیری اور جو اپنی اسٹرگل بھی کر رہے ہیں، پولیٹیکل اسٹرگل کرنا چاہتے ہیں، پولیٹیکل اسٹرگل کے لیے کوئی اسپیس ہی نہیں ہے. دیکھیں نا، ایک تو ہو گیا کہ آپ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہیں، آپ کہتے ہیں ہم لبرل کنٹری ہیں، ہم سیکولر کنٹری ہیں، ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کو بات تو کرنے دیں. آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا. میں آپ کو چھوٹی سی، ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے ایک رپورٹ پڑھی، رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ انٹرنیٹ کا یوز، سوشل میڈیا کا یوز، ٹویٹر کا یوز، وہ کتنا خطرناک کشمیر کے نوجوانوں کے لیے بن گیا. کہ نہیں، آپ ٹویٹر پہ کرٹیسائز کرتے ہیں اگر حکومت کو، یا فیس بک پہ کرتے ہیں، اس پہ بھی آپ کو جیل ہو جاتی. اس پہ انہوں نے شروع میں ہی ڈکلیریشن سے لیا ہوا ہے کہ جی اگر آپ نے اس کا استعمال اس طرح سے کیا ہم اٹھا لیں گے. کمنگ ٹو یو منظور شاہ صاحب، اب وہ کہتے ہیں جی باڈیز بھی ہینڈ اوور نہیں کر رہے. میں اگلے دن جو کشمیر میں جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ جو IPS کو انہوں نے لے کر آئے ہیں، لوکل نہیں ہے وہ، جو ان کا چیف آف پولیس ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم باڈیز کشمیریوں کی اس لیے حوالے نہیں کر رہے کیونکہ کووڈ ہے. Isn't it a joke؟ کووڈ کے پیچھے کھڑے ہو کے یہ کام کرے. کووڈ کا انہوں نے بہانہ بنایا ہے. اصل میں یہ جب باڈی دیتے تھے تو کشمیری جب فاتحہ کے لیے جاتے تھے، آخری رسومات کے لیے جاتے تھے، تو تھاؤزینڈس آف پیپل جو جمع ہو جاتے تھے، ایک ہیروئک ویلفیئر دیا جاتا تھا جو بھی شہید ہو جاتا تھا. تو اس سے یہ موومنٹ جو ہے ہندوستان کے خلاف ماس اپرائزنگ مزید تیز ہو جاتی تھی. اس کو کنٹین کرنے کے لیے انہوں نے کووڈ کا بہانہ بنایا اور اب یہ لاشیں نہیں دیتے. مگر پہلے بھی جب دیتے تھے تو آپ دیکھیے کیا کرتے تھے، کرتے یہ اور 3 قبرستانوں میں انہوں نے ان کو مدفن کیا ہوا ہے. کرن یہ بھی دیکھیں، اب تو دیکھیں نا، اب تو انہوں نے سونم مرگ ایک جگہ ہے، یہ سری نگر سے کوئی 70 کلومیٹر دور ہے، وہاں جا کر لے جا کر ان کو دفنایا جاتا تھا. اور پہلے
पहले जब ये लाशें दिया करते थे तो उस वक्त भी तरीक़ेकार ये था कि जो पुलिस कंट्रोल रूम है वहाँ वालिदैन को बुलाते थे, एक फॉर्म होता था, वो फॉर्म फिलअप करना पड़ता था। फॉर्म फिलअप करने के बाद उसमें लिखा जाता था कि वालिदैन ये परस्यू नहीं करेंगे कि किस तरह मारा गया, नंबर 1। नंबर 2 ये कहा जाता था कि वालिदैन कभी ये नहीं कहेंगे कि इसके साथ जाती हुई, वालिदैन लिख कर दे दिए टेररिस्ट था। अब अपने ही बेटे को जो हीरो है कौम का, उसको उसके अपने वालिदैन टेररिस्ट लिख कर दे दें ताकि वो किसी भी कोर्ट प्रोसेस से बच जाए। तो ये तरीका किया जाता था। बिल्कुल ठीक है। मैं शायद मैं आपको इन्वॉल्व करूंगा। अभी कश्मीर मीडिया सर्विस की एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी जो पॉलिटिकल रीजंस हैं सिर्फ उसकी वजह से, उसकी अदम बर्दाश्त की वजह से लोगों को प्रिजन्स के अंदर डाला जा रहा है। और इतने अरसे तक, जैसे मैंने 18 साल तक एक शख्स जो है जेल में रहा, उसके बाद कहा गया नहीं ये तो मासूम है, इसको आप छोड़। अब उसके 18 साल कौन वापस लाएगा? कुछ डेटा मैं शेयर करूंगा, मैं चाहूंगा इस पर आप डिटेल भी बता दें हमारे नाज़रीन को। 13,000 कश्मीरी जो है इस वक्त तक 5 अगस्त के बाद स्पेशली वो उन्हें मुख्तलिफ जेलों में भेजा गया है। वो मकबूजा कश्मीर के अंदर जेलें भर चुकी थी तो अब उन्हें इंडिया में भेजा गया है। इसी तरीके से उन्होंने लिखा है कि 1,61,163 जो हैं उन्हें अरेस्ट किया गया है पिछले 30 सालों के अंदर। और खास तौर पे जो इनका फोकस है वो हुर्रियत लीडरशिप के ऊपर है कि किसी तरीके से शबीर अहमद शाह साहब देख लें, यासीन मलिक साहब देख लें, सैयद अली गिलानी साहब देख लें, और बाकी जो लोग हैं उनको किसी तरीके से हमेशा पाबंदी सलासल ही रखें, उन्हें हाउस अरेस्ट ही रखें। ये जो ट्रेंड अब बढ़ता जा रहा है, इजंट इट अ फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू कि यार सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा, तो ये भी करके देख लें। एक्चुअली 2005-6 के बाद ना इन्होंने कहा था कि हम थोड़ा पॉलिटिकल स्पेस देते हैं। इन्होंने थोड़ी पॉलिटिकल स्पेस दी तो उस स्पेस के नतीजे में ये हुआ कि मैसिव जो है ना लोगों ने प्रोटेस्ट किए, मैसिव 5-5 लाख, 6-6 लाख का नाम पाकिस्तान में तसव्वुर नहीं कर सकते कि 6 लाख लोग खड़े होंगे। और अगर आप वो पुराने वीडियो देखते हैं, हम जो तस्वीरें देखते हैं तो हम हैरत ज़्यादा रह जाते हैं कि ये इतनी लोगों की तादाद कैसे किसी जगह जमा होती है। फिर 2008 में फिर बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए, 10 में प्रोटेस्ट हुए, वो बहुत मैसिव प्रोटेस्ट थे, अनप्रेसिडेंटेड प्रोटेस्ट थे। तो उसके बाद 12 में फिर उसके बाद इन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई अब कश्मीरियों को आपने कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं देनी। देखिए ना, प्रोटेस्ट जब होते हैं तो दुनिया देखती है कि ये सियासी तौर पे अपनी बात कह रहे हैं ना, उसमें जलसा कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, लाइमलाइट में और गली मोहल्ले से लोग निकल के आते हैं। आप लोगों को ना दूसरी चीज पे आप इल्जाम लगाते हैं जी ये रेंटेड क्राउड है, लेकिन जब लाखों में लोग होते हैं तो उसको आप रेंटेड क्राउड नहीं कह सकते। फिर हर गली मोहल्ले से लोग खुद रजाकाराना तौर पे आते थे। तो उसके बाद इन्होंने एक बड़ा डेलिब्रेट डिसीजन किया शऊरी तौर पे कि हमने पॉलिटिकल स्पेस कोई नहीं देनी। आपने देखा होगा पहले अली गिलानी साहब थे, यासीन मलिक साहब को मुझे याद है उन्होंने एक पूरा कारवान चलाया था, कारवान आजादी के नाम से पूरे गली मोहल्ले में पूरे कश्मीर गए थे। गिलानी साहब जाते थे, दूसरे लीडर जाते थे, मीरवाइज साहब कश्मीर में खासतौर पर श्रीनगर में करते थे, और बाकी जो भी हमारे आसिया भी सारे लोग करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन सब ने इनकी पॉलिटिकल स्पेस को खत्म किया और इनके इज़हार आज़ादी की जो ये इनके लिए जो छोटी मोटी जगह थी उसको भी खत्म किया और फिर इन सबको जेलों में डाला। अब जो मोदी आ गया खासतौर पे तो 2015 के बाद से बिल्कुल वहां कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं है। फिर मीडिया को किस तरीके से किया, नेक्स्ट स्टेप इन्होंने ये किया कि मीडिया का ये आलम है कि आपको लगता है ये सरकारी हैंडआउट छाप रहे हैं, कोई खबर नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं जब से इंटरनेट आया है शायद कोई दिन मिस नहीं किया था कि जब मैंने कश्मीर के अखबार ना पढ़े हों, और हर रोज मुझे खबरें भी मिलती थी, अपडेट्स मिलती थी। कश्मीर वगैरह जो इस तरह के अखबार हैं जो मौकर अखबार समझे जाते हैं, वहां पे उनके साथ क्या हालात हैं? बेशुमार अखबार तो बंद हो गए, बेशुमार अखबार बंद हो गए। जर्नलिस्टों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, उनको धमकी जाती है। मसलन 5 अगस्त के बाद जे कलफ ने कॉल दी थी कि जी हम वो करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, उसके ऊपर द हिंदू ने खबर लगा दी और एक दो और न्यूज़पेपर ने, तो उन लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और कहा गया कि आइंदा कोई खबर नहीं लगाना। और ये तुमने कैसे लगाई कि तुम इस तरह की खबर, तो यानी नो स्पेस, नो पॉलिटिकल स्पेस, मीडिया में के लिए कोई स्पेस नहीं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के लिए कोई सपोर्ट नहीं है। बेशुमार फोटो जर्नलिस्ट जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। तो इंटरनेशनल तो वहां किसी का आने का तो कोई सवाल नहीं बनता, कोई सवाल ही नहीं बनता। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसकी वजह से देखिए दुनिया भर में ना सारे लोग कहते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में भी ना उन्होंने मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को कोई स्पेस दी थी
पॉलिटिकल, ठीक है। जेल में भी डालते थे, लेकिन जलसे भी करने देते, जुलूस करने देते, राउंड टेबल्स करने देते, कुछ करने देते थे भाई। उस अदरवाइज तो आपको पता है सुभाष चंद्र बोस के जो मिलिटेंट्स उस जमाने की तहरीकें थी वो स्ट्रांग हो जाती। तो इन्होंने ये कर दिया कि चाहते ही नहीं है कि कश्मीर के अंदर कोई आजादी की जो तहरीक है या मज़ामत की जो तहरीक है इसका कोई पॉलिटिकल फेस हो। अभी आप देखिए मीरवाइज साहब जो हैं वो मुसलसल जेल में घर में रह रहे हैं, वो जुम्मा तक नहीं पढ़ सकते, हालांकि वो प्रीस्ट तो नहीं कहना चाहिए, वहाँ के मीरवाइज हैं कश्मीर के, और वो जामा मस्जिद में उनका खानदान जो है मेरा ख्याल है 100-150 साल से जुम्मा पढ़ा रहा है। तो उनको जो है आप उनका घर भी कोई ज्यादा दूर नहीं है, आप अपनी जामा मस्जिद में एक जुम्मा की नमाज के लिए नहीं जाने रहे। तो मजहबी आजादी इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि देखिए कि कुछ हो नहीं रहा, कश्मीरी दब क्यों नहीं रहे। 5 अगस्त भी करके देख लिया, आइन के साथ जो इनका इल्हाक था जो इन्होंने मसनूई तौर पे किया होता वो भी खत्म करके देख लिया, इसको सबब भी करके देख लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखिए ना पिछले 1 साल से जो पब्लिक रिस्पांस है, इन्होंने एक बनाई है अपनी पार्टी, अपनी पार्टी बनाई, अपनी पार्टी की तरफ किसी ने ना ये कहना तो नहीं चाहिए अल्ताफ बुखारी, लेकिन उस पार्टी की तरफ किसी ने मुड़ के भी नहीं देखा। ठीक हो गया। उसके बाद इन्होंने जो महबूबा मुफ्ती का हाल देख लिया, जो पॉलिटिकल ग्लव्स थे इनके साथ उनकी सीएम बनी और अब वो घर से बाहर नहीं जा सकती, उसके ऊपर पीएसए लगा दिया इन्होंने। वो तो महबूबा मुफ्ती तो फिर भी आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी ना लोकल एक पॉलिटिकल पार्टी थी। एक गुलाम हमारे जो कांग्रेस के सदर थे गुलाम नबी आजाद को तो खैर वापस भेजा, एक दूसरे हमारे जो वैली के थे सौद साहब, वो आपने सैफुद्दीन सौद साहब जो थे वो आपने देखा होगा कि दीवार के ऊपर से होकर पीट रहे हैं, और वो फेडरल मिनिस्टर रहे, एक बार नहीं 2-3 बार फेडरल मिनिस्टर, मरकजी हुकूमत के वजीर रहे, बड़े पावरफुल। अल्ताफ बुखारी की स्टूज पार्टी कैसे कामयाब हो सकती है? मंजूर शाह साहब आपको इन्वॉल्व करूंगा इसके अंदर। क्या ये कुछ बड़ा करने जा रहे हैं दोबारा इस तरह करके, नौजवानों को शहीद करके, उनको ये शोकेस करके कि ये दहशतगर्दी? क्या पुलवामा की रिपीट तो नहीं होने जा रहा? क्योंकि इस वक्त इंडिया की जो इंटरनल सिचुएशन है वो ये है कि सिख इस वक्त टोटल सिख हो, हरियाणा के लोग हों, नॉट हुकूमत, हरियाणा के लोग हों, उन्होंने टोटल दिल्ली को ब्लॉक किया हुआ है, और सिंधु बॉर्डर हो जो भी हो इलाका वहां पे ब्लॉक किया हुआ है। उन्होंने इतने बड़ा इस वक्त एक उनके लिए क्राइसिस क्रिएट किया है इंटरनल। उधर से मुस्लिम शुरू हो गए, इंडियन मुस्लिम शुरू हो गए, आसाम वाला मामला दोबारा, बिल वाला मामला दोबारा शुरू हो गया। क्या उससे सरफे नजर करने के लिए सारे मामला किए जा रहे हैं? देखिए, भारत जो क्राइसिस का इस वक्त शिकार है, ये इतना बड़ा क्राइसिस है, इससे डिफ्यूज करना, इससे निमटना बड़ा मुश्किल है भारत के लिए। अभी तमाम किसानों ने, जितनी भी रियासतें हैं भारत की, साउथ की रियासतें हैं, सब किसानों ने अपना समर्थन दिया है, अपना सपोर्ट दिया है सिखों को और हरियाणा के किसानों को, और दिल्ली बलीगर हो गया है, महाशय में है दिल्ली। अब इन हालात का कैसे मुकाबला करेंगे वो? ये एक आसान सा तरीका है कि आप अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने के लिए कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें, कोई भी जैसे भी पिछले दिनों आपको खबरें अलर्ट्स आ रही थी कि उन्होंने राजस्थान और जैसलमेर वगैरह उन साइड्स में अपनी फोर्सेस को मूव किया है, पंजाब में मूव किया है, सियालकोट के बॉर्डर तक वो उन्होंने अपने एयरप्लेन्स डिप्लॉय कर दिए हैं। क्या मकसद है इसका? मकसद ये है कि वो अब अपने लोगों की कोई खिदमत तो कर नहीं सकते, अपने लोगों को कोई ईज दे नहीं सकते, सिखों और हरियाणा के किसानों को वो कोई उनके मुतालबात मान नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने जो कॉरपोरेट लॉज कर दिए हैं वो फार्मर्स के लिए, और वो कश्मीरियों को स्केप गोट के तौर पे यूज करना चाह रहे हैं। कश्मीरियों को तो अभी उन्होंने स्केप गोट के तौर पे यूज करना शुरू कर दिया। अभी आज की खबर है कि 200 कनाल जमीन को उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया है यहाँ बडगाम में एक सैनिक कॉलोनी के लिए। तो ये क्या है? यानी ये इतना कंप्रेस करना चाहते हैं, सुप्रेस करना चाहते हैं कि एक तो ये कश्मीरी किसी खाते में इनकी कोई आवाज ही ना उठाए और ये खुद भी किसी काबिल न रहे, और दूसरा हिंदुस्तान के अपने जो अंदरूनी मसाइल हैं उनसे निजात हासिल करने का इनके पास ये तरीका है कि ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें, कोई जंगी महदूद जंगी सूरत हाल करें। इस तरफ ये बढ़ रहा है। यू टेक ऑन दिस सर कि NIA को इस्तेमाल कर रहे हैं, CBI को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ED को इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी फोर्सेज वहां पे मौजूद है, पुलिस वहां पे मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेज मौजूद है। ये सारा का सारा एक सिनेरियो मकबूजा कश्मीर के अंदर दोबारा से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हदफ इनका या हुर्रियत लीडरशिप है या नौजवान है। ये इंटरनल क्राइसिस से डाइवर्ट करने का एक बहाना है।
देखिए कश्मीर पे तो इनकी एक सस्टेन पॉलिसी भी है ना, इसको मुसलसल सप्रेस करें। एक तो होता है उनके इंटरनल क्राइसिस, वो भी चल रहे होते हैं साथ साथ, लेकिन कश्मीर का क्राइसिस बड़ा गहरा है इनका, बहुत गहरा है। वो किसान नहीं छोड़े। एग्जैक्टली, किसान भी उनको आड़े हाथों ले रहे हैं, और मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा क्राइसिस देखा ही नहीं था जब से वो बरसर इक़्तिदार रही, उन्होंने ऐसा कभी क्राइसिस देखा नहीं। और मुझे भी रिसेंट हिस्ट्री में इंडिया की इतना बड़ा क्राइसिस हमने कभी नहीं देखा। तो ये एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी है, लेकिन एट द सेम टाइम जो है ना, उनका ये होता है कि जब वो पाकिस्तान पे प्रेशर डालते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्टिवेट कर देते हैं, तो फिर इंडियन मीडिया भर जाता है, और फिर वो एक नेशनलिज्म के फीवर जो है ना वो क्रिएट कर देते हैं नेशन वाइड कि भाई हमें पाकिस्तान से इंडियन मीडिया की तो बात ना करें, गोदी मीडिया उसको कहा जाता है, इंडियन मीडिया तो वैसे कहा नहीं जाता, बहुत कम ऐसे खुद इंडिया के लोग उसको गोदी मीडिया कहते हैं। एक दो चैनल्स और हैं जो बात करता है। अब थोड़ा सा हम दोबारा इसी रिपोर्ट की आते हैं, कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट जो आई है उसके ऊपर। दुनिया की जो मीडिया है, दुनिया के जो वॉच डॉग्स हैं, उनकी नजरें जो हैं वो हर एक इवेंट पे हो रही होती हैं कि जी ये फलाना हो गया, ये फला हो गया, उसके हिसाब से रिपोर्ट्स मुरतब की जाती हैं। अभी आपने देखा अमेरिका के अंदर एक लिस्ट भी आई, उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान को कहाँ डाला, इंडिया को डाला ही नहीं, और ये कहा गया कि जी वो ये हमारी पॉलिसी ऐसा नहीं कि वहां पे होता नहीं है, ये है वो है। तो वो एक उन्होंने बहाना तलाश करने की कोशिश की। क्या दुनिया की नजरों से ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स ओझल हैं? उन्हें पता नहीं चलता कि मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है? देखिए दुनिया को ना आप दो तीन हिस्सों में तकसीम करें। एक तो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस है। मेरा ख्याल जाती है, मैं 1990 से इसको देख रहा हूँ, 91 से ना, इसमें ना बड़ी वेल डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट्स आई। कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है, आप पैलेट गन से लेके देखें, आप कोई भी इशू उठा के देख लें, आपको इतनी मोटी मोटी रिपोर्ट्स मिलेंगी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी छापी है, एमनेस्टी ने छापी है, ह्यूमन राइट्स वॉच ने छापी है, फिर खुद इंडिया के अंदर से और कश्मीर के अंदर से लोगों ने बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स छापी हैं। जहां तक बात आ जाती है पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग की, वहां वो ये करते हैं कि हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जैसे आपने खुद कहा कि मुख्तलिफ बहानों से, मुख्तलिफ तरीकों से ना रिपोर्ट आई अमेरिका की। जी। तो इस तरह से ना वो इंडिया को एक वेवर सा दे देते हैं। देयर वाज नो मेंशनिंग ऑफ इंडिया। बिल्कुल, वो वेवर देते हैं। और आपने देखा होगा कि दुनिया में और बहुत सारे जो ऑटोक्रेट किस्म के जहाँ अमरीतें या सुल्तानतें हैं, वहां उनको भी वेवर देते, उनका भी जिक्र नहीं कोई करते। अच्छा, लेकिन जहां कहीं उनका पॉलिटिकल इशू होता है, मतलब जैसे चाइना के बारे में उनका है, पाकिस्तान के साथ उन्होंने थोड़े सींग अड़ा के रखे होते हैं, इस तरह के, और ईरान के बारे में हो गया, अभी टर्की को वो स्क्रू कर रहे हैं, और बहुत सारे पाबंदियां लगा रहे हैं। तो उनका ये होता है कि ये पॉलिटिकल एजेंडे के साथ ह्यूमन राइट्स की सब चीज को अलाइन कर देते हैं। ये डुप्लीसिटी जो है, दोहरा जो म्यार है, ये एक्चुअली वेस्टर्न जो डेमोक्रेसी है, जिसकी बेसिस जो है ना, बेसिस है इंसानी अकदार, उनको ना बुरी तरह जो है ना मुतासर करती है। और फिर दुनिया में फिर लोग कहते हैं यार ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी कहाँ है, ये जो है ना, ये सिलेक्टिव, इसका इंसाफ जो है ना वो एक सिलेक्टिव किस्म का, और वो इंसाफ होता नहीं है, और वो कोई इंसाफ नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। मधु साहब, टुवर्ड्स द एंड, बतौर कश्मीरी, क्या ये सब कुछ करने से एक कश्मीरी जो है इस सारी तहरीक के साथ आप वाबस्ता भी हैं, वहां पे भी रहे हैं, आपकी फैमिली वहां पे, दब जाएगा कश्मीरी कि जी एनआईए आ जाएगी, ईडी आ जाएगी, हम अपनी आजादी की आवाज नहीं दबाते, दब जाएगा? देखिए, इन्होंने अफसपा लगाया, इन्होंने टाडा लगाया, इन्होंने डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट वहां लगाया। इन सारे एक्ट्स ने बहुत ज्यादा पावर दिया है इंडियन फौजियों को, सीआरपीएफ को, आईटीबीपी को, पुलिस को। वो लोगों को जितना भी दबा सकते थे दबा चुके। अब और वो इससे और क्या करेंगे? मतलब वो लोगों को एबडक्ट करते हैं और उनको जेल में कहीं मार देते हैं और इस तरह छोड़ देते हैं। तो अब ये हर बेवहाना नाकाम हो गए हैं। अब जमीनें जो उनकी छीनना और ये जो जंगलात, ये जो रोशनी एक्ट के तहत लोगों को जमीनों से बेदखल करना, घरों से बेदखल करना, ये भी उन्होंने करके देखा है। अब वो नई कॉलोनीज बनाएंगे, ये भी करके वो देखेंगे। कुछ भी नहीं होगा, कश्मीरी दबेंगे नहीं, इसलिए कि हिंदुस्तान ने इतने ज्यादा मजालिम किए हैं कश्मीरियों के ऊपर कि कोई घर ऐसा नहीं है जो मुतासर नहीं है, कोई शख्स या कोई खानदान ही ऐसा नहीं है जो मुतासर नहीं है। अब जब पूरी की पूरी कौम आपने इन्वॉल्व कर दी है, सबको मुतासर किया है, सबको जुल्म से दबाया है, तो हर एक मजलूम है। तो फिर जब पूरी कौम मजलूम है तो फिर ये कैसे दब सकते हैं? नहीं, ये एक जुल्म की एक हद होती है, उसके बाद ये रिवोर्ट हो जाता है, ये बैकफायर करता है। बिल्कुल ठीक है। आई हैव टू वाइंड अप। शाद महमूद साहब, मधु शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आपने बहुत जबरदस्त तरीके से ऐड किया आज के टॉपिक के हवाले से। और नाज़रीन, अगर हम बात करें कि ये जितने भी
میلافائڈ انٹینشنز کے ساتھ جتنے بھی اداروں کو استعمال کرنے کی کوشش کریں. کشمیری نہ پہلے جھکے ہیں کبھی نہ اب جھکیں گے. پہلے انہوں نے بہت زیادہ کہا کہ جی ہم جو سری نگر کی روڈز ہیں اس کو جو ہے وہ سونے کی روڈز بنا دیں گے, کچھ بھی کر دیں گے. کشمیریوں نے ایک ہی جواب دیا کہ ہمیں سونے کی روڈز نہیں چاہیے, ہمیں اپنا حق چاہیے, استصواب رائے کا حق چاہیے, حق خود ارادیت چاہیے, اور اس سے کم پہ کشمیری کبھی بھی نہیں مانیں گے. انٹرنیشنل کمیونٹی رپورٹس کی حد تک ہے, کشمیری انتظار کر رہے ہیں کہ ایکشنز کب آئیں گے. کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.